निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। 76तम वन महोत्सव पालन माँ मंगला नर्सरी एवं शक्ति माँ मंगला स्वयं सहायक गोष्ठी मिलित आनुकूल्य बणियापड़ा दंडेबेणी और ठाकुरापाल ग्राम आज महासमारोह वन महोत्सव पालित हो जाइए। इति अवसर आम पौरकोच पंचायतर यंग डायनामिक सरपंच श्रीजुक्त रतिकांत साहू एवं आमर मंत्री महोदय नोमिनी बा प्रतिनिधि हिसाब से उपस्थित अच्छा दुई पद वार्ता आज वन महोत्सव जनता उद्देश्य दुई पद वार्ता रखिए। जय जगन्नाथ। आज दिन में पवित्र दिन आज प्रभु 9 दिन व्यापी यात्रा शेष कर आज श्रीमंदिर आड़े मुहैंती। आज संध्या सुधा बड़दान से पहुँचे। आज गोटे खुशीर मुहूर्त। ए समय गंदियार समस्त जनसाधारण को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी एवं मोर निजस्व अनुरोध जे आज देशपाई विश्वपाई जो आह्वान अच्छी आम समस्ते गछटी लगेगा माँ गछटी जो कार्यक्रम आज देश सारा पालन करा जाउछि जो थे आमर नेतृत्व मैंने आज आगे अच्छा से समस्त को दिग्दर्शन दौरान। गत परदिन आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान अनुगुल जगह अनुगुल गोटे जगह लगौले। गत काली संध्या 5टा बेले माननीय मंत्री जी आमर प्रतिनिधि से रंजा पाखे गोटे जगार वृक्षरोपण करुले। तेणु ये समस्ते आमर जो मैंने आगे मार्गदर्शक अच्छा समस्ते आमको दिग्दर्शन दौरान जे आम समस्ते गछटी लगेगा। तेणु आम जो मैंने समाज रे आगे अच्छे अन्य मानक आम निश्चय बुझेगा। तल स्तर स्कूल ठू आरंभ कर हाईस्कल कॉलेज पर्यंत बा ब्लॉक स्तर में जेकोसी प्रशासनिक ऑफिस समस्त पाखे ये वार्ता पहुँचू समस्ते गछटी लगातु। आज दिन में समाज में मोर एति वार्ता। जय जगन्नाथ। आम पंचायत वीडियो आइले किभଳି भाବରେ प्रत्येक लोक निज निजर बाड़ी बगीचा एवं सर्वसाधारण स्थान में वृक्षरोपण करेंगे से आपणकर पौरखोज पंचायत कौन बार्ता दें? पौरखोज पंचायत आम ये तो आज जो कार्यक्रम होता ये किसी लोक गछ लगे जदि आप एक कहले ताले आम प्लानिंग करा पड़ो समस्त वार्ड मेम्बर मान धरिकी गछ केमती पहुँची पार तार व्यवस्था है आम पहुँचेगा और पंचायत तार दायित्व नब केमती गछ रही। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। पवित्र बाहुड़ा दशमी अवसर में आज आम आम गहणे पाई आम गंदिया ब्लॉकर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी यंग डायनामिक ऑफिसर हिसाब से आम ब्लॉकर बहु उन्नयनमूलक कार्य जहाँकर हाथ रही। सर्वोपरि आज 76तम वन महोत्सव बणियापड़ा दंडेबेणी ठाकुरापाल ग्राम अति आनंद उत्साह सहकारे माँ मंगला स्वयं सहायक गोष्ठी आनुकूल्य पालित होछि। इति अवसर में आम गोष्ठी उन्नयन अधिकारी महोदय को आम अनुरोध रखा वर्तमान समाज पाई जो वृक्षरोपण आवश्यकता रही से विषय जनसाधारण को सर्वोपरि समस्त गंदिया ब्लॉकर समस्त जनसाधारण को दुई पद वार्ता रखिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज 76तम वन महोत्सव अवसर में आमको जेहेतु निमंत्रण करा अंचल आसी आम कि वृक्षरोपण करगलु। आपण जानिथिबे जे आम ये एक समय पहुँचीचे जोटिकी परिवेशर संतुलन धीरे धीरे नष्ट हो जाउची। गछ संख्या कमुची फॉरेस्ट कवरेज जेहेतु कमी कमी चलती ग्रीन हाउस इफेक्ट आ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी बढ़ी चलता बेले ये सबूर रक्षा पाइबा गोटे उपाय जे वृक्षरोपण। गछ ही जीवन गछर विकल्प नहीं। तेणु ये वन महोत्सव में समस्त को निवेदन करी आम समस्ते निज बाड़ी बगीचारे फांका जगार आम जदि किसी वृक्षरोपण करवा ताहले आगामी वंशधर माने एक सुस्थ परिवेश बंचापी पाइबे। तेणु खाली गछटे लगेदेले हेनी गछ सहित आमको से भाव रखा पड़ो। जमती सका आम उठिले आम पिलामानकर कथा बुझुचे सेमती सका लगे गछटी तार अवस्था कौन अच्छी देखा पड़ो। पुणी सन्धार जिते आम फेरुचे कौड़ कम धाम सारी देखा जो लगे गछटर किसी आवश्यकता अच्छे कि
ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ସଚେତନ ହେବା ଜଣକା କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସଂଗଠିତ ପରିବେଶ ପାଇବା। ତ୍ରିକନ୍ଦରାନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତಂ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାର ମନ୍ଦାରಂ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରಂ ଭଜେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେମାନେ 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବଣିଆପଡ଼ା ଦଣ୍ଡେଇବେଣୀ ଏବଂ ଠାକୁରାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ୟଙ୍ଗ ଡାଇନାମିକ୍ ତହସିଲଦାର ଯାହାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମ ଗହଣରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଟ୍ରି, କେମିତି ଗଛ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି କ୍ରମରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦୁଇ ପଦ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଗନ୍ଦିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ମୋ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲି ଅଭିଭାଷଣରେ, ଏବେ ବି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଦୋହରଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକିରି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସହଜ କରିବା, ଗୋଟେ ମନୋରମ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବା ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ବା ମହାନଗର ନିଗମ ମାନଙ୍କରେ ସେଠି ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଏୟାର ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ୱିକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଟିକେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାରିବା, ଏ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ଯାଇକିରି ଟିକେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା। ତ ଆମର ତ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଦିଆରେ ତ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣରେ ଆମେ ରହୁଛେ। ଆମେ କାହିଁକି ଆହୁରି ୟାକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ନ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି, ତା ସହିତ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଉଠିକିରି ଦେଖିବା ଗଛଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଗଛର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କି, କେମିତି ସେଇଟା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗଛର ମାନେ ଯେମିତି ନୂଆ ପତ୍ର ପକାଇବ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଳ ଦେବ କି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେବ। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି ଯେ ୟାକୁ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆମର ବାତାବରଣକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଇତି ଅବସରରେ 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ବଣିଆପଡ଼ା ଦଣ୍ଡେଇବେଣୀ ଠାକୁରାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ତା ସହିତ ଆମର 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି ଆମର ଏଠି ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବ ଖୋଜ ଗ୍ରାମରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଶକ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 1ରୁ 7 ତାରିଖ ଧରି ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୋମିନି ରତି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର SCG ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ଶକ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ବହୁ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେବଳ କଥା କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ
ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଶିଖିବେ, ସେଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ତ ଆମର ସମୟ ତ ଅଧା ଅଧି ପ୍ରାୟ ପଳେଇଲାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଭଲରେ ଗଛ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଶିଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗଛର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା। ମୁଁ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନା ପଛକୁ ଆସ, ମୋର ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିବ। ଝୁଲା ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ସବୁ କଲମ୍ବି ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ଆମ୍ବ ସବୁ ଭେରାଇଟି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ଦଶହରୀ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା। କସ୍ତୁରୀ ତିଳକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷಸ್ಥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରୀବରମୁକ୍ତ କଙ୍କର ତଳେ ବେଣୁକରେ କଙ୍କଣଂ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନଂ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠେ ଚ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଗୋପସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ତିଥି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣାନୟନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଗାଁ ପୁରିଓକୋଚ ପଞ୍ଚାୟତର ନିକଟସ୍ଥ ଠାକୁରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନଚନ୍ଦ୍ର କଁର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବହୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ରହିଛି, ସେ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଖି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଚାରା, ପିଜୁଳି ଚାରା, ଜାମୁ ଚାରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ମହୋତ୍ସବକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ, ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନଚନ୍ଦ୍ର କଁରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ସେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲଗାଅ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଇତି ଅବସରରେ ଆମେ ମାନଚନ୍ଦ୍ର କଁରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ତିଥି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଁର, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ। ମୋର ପେଶା ନିଶା ସବୁକିଛି ଗଛ ତିଆରି କରିବା, ଗଛ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା, ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ସମାଜରେ ଚଳିବି। ତା ସହିତ ମୋର ଉତ୍ପାଦନର 10% ଅର୍ଥ ଗଛ ମୁଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନର୍ସରୀ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବି। ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଗୋଟିଏ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ
ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ସବୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ମୋର এই ନର୍ସରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଆମ ଶକ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଟାଚ୍ ହେଇ ଆମେ ସାମୂହିକ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ହରି ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଜିମା ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯାନରେ ମୋର ଗଛ ଲୋଡ଼ ହେବ, ମୋର କିଛି ଶ୍ରମିକ ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବି। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ 15 ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗଛ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲଗେଇବି, ବାସ୍ତବିକ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫଳ ଗଛ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗାଇବି ଛାଇ ହେବା ଗଛ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେ ଛାଇ ଦେବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ତା ଦେହରୁ ଫଳିବା ଫଳଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖାଇବେ, ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଯେ ଫଳ ଗଛଟା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫଳ ଗଛ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ଆମ ନିକଟରେ ଆମ ଗଅଁଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିକଟରେ ଏଠି ଅଛି ଗଅଁଦିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଧାରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ସନ୍ଥପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ମାର୍ଥାପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଛ ନେଇ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଓଗାଁ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଦେଓଗାଁ, ବିଧାରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଗଅଁଦିଆ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମର ମନ୍ଦାର ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଲାଗିବ। ପୌରକୋଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୌରକୋଜ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୌରକୋଜର ସହଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଗଅଁଦିଆ +2 କଲେଜ, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଦେଖୁଛେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ନ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସଟା କେମିତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା ମାତୃଶକ୍ତି। ମୁଁ ଶକ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମଲତା କର। ଆଗରୁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2023 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୋଲିଲୁ, ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କିଛି କରିକିରି କିଛି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମାଜକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରି ଆମର ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ନଜିର ବି ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ, ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ, ସବୁଥିରେ ଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଦେଇକିରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏଇ ପରିବେଶ ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆମ ଗଣରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରତିଟି ଆମର ଯେତେ ଥର ବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଇଛି, ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଇଛି, ଆମର ବ୍ଲକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଏ। ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ବି ଯାଇକି ଆମେ ନିଜେ ମାନ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବି ଯାଇକି ଆମେ ଗଛ ରୋପଣ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆମ ଏ ଗନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜନସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଘଡ଼େ ଗଛ ଥିଲା। ଏବେ ସମୟ କ୍ରମରେ ଆଉ ନିଜର ବାରି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏତେ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଛେଳି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ମୁଁ ଏମିତିକି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଛି, ଟାଉନରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେବେଠୁ ବି ଘରର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ଚାରିପଟେ ବୃକ୍ଷମୟ କରିଛୁ, ତାପରେ ଯେ ଆମେ ଘର କରିକି ସେଠି ରହିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଯାହା ହଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ପଚାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତେ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନାହିଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସମାଗମ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମ ଘର ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇ ମାନ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗଛ ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳ HM ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଖାଲି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେମିତି ତାର ଚାରିପଟ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପୁରା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ମୋ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ପୁରୀକଜା ଗାଁ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ଠାକୁରପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁର ଠାକୁରପାଳ କାହିଁକି ହେଲା? ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଆମର ଏଠି ବିଜୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ, ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ। ମହାଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏଇ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଗାଁର ନାମ କୁଆଡ଼େ ଠାକୁରପାଳ ହେଇଛି, ସତେ ନା? ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଟୁନିଆ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ମୁଁ ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ନର୍ସରୀ ଏମିତି ଯେ ନର୍ସରୀ କରିକି ବି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 150-200 ଏକର ଗଛ ବି ଲଗାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକରେ ବି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ଦାନ କରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହରି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
बहुत खुशी अच्छी ଯାହା ହଉ। बहुत खुशी लगुच ଯାହା ହଉ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ, ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପ୍ରତି ଶୁଣୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।